Pallavi, what is valid argument means? Yes, Pallavi, Atharva, Yash, Diksha, what is mean by valid argument? आताच सांगितलं मी लेक्चरच्या स्टार्टिंगला. ईशा, बोला मी सांगणार नाही त्याशिवाय. May I? Ma'am, argument in which all नाही the थांब premise. अभिषेक थांब. बाकीचे लोक बोला. Ma'am, if all the premises are true, then it is a Ma'am, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुझं नाव सांग. false. पॉल. ओके. अजून कोण बाकी बोला ना. Ma'am, if 84 premises लोक and आहे. when all ma'am, when all statements are true, it is called valid argument. ओके. इट इज व्हॅलिड आर्ग्युमेंट. ओके. ma'am, when समजलं व्हॅलिड म्हणजे premises, काय? हा पूजा बोल. ma'am, when premises and conclusion is true, it is called as valid argument. व्हेरी Whereas गुड. when conclusion is false or any premises is false, then it is called as invalid argument. Very good. So, in the question number 4. Question number 4 means 10th मधला 4 ना? हो हो बरोबर. Ma'am, हो मॅम. Ma'am, problem. Okay, first of all, yes. First of all, let's check its symbolic form, and then is my screen visible? Yes. yes, ma'am. Yes, It's ma'am. visible. Yes, ma'am, visible. Ma'am. Okay. So fourth question was if I clear my backlog. That question, no? Yeah? Yes. Okay. So first of all, we'll call P as I clear my backlog. Second statement will be I shall be allowed to go to the next class. Correct? So this statement is, this first one is P implication Q, right? The next statement is I am not allowed to the next class, which is our Q statement. That means this is negation Q. Then I have to leave study. So he leave study, that will be your new proposition. I'll call that R. Okay. Next is I clear my backlog, which is your P statement. So P. Hence I won't have to leave my study. Our statement is I have to leave my study, and our conclusion is I won't have to leave my study. That means this is negation of R. Okay. So conclusion is negation R. Is there any doubt in the symbolic form for the argument? No. No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, it's clear. Ma'am. Okay. So now, first of all, I'll just revise once again the definition of valid and invalid. Valid means all the conclusions are true. Sorry, all the premises are true, then conclusion is true. And invalid means all the premises are true, but we can get our conclusion to be false. Okay, this is invalid. But valid means all the premises should be true. Okay, so observe in the direct method. तुमचा टेबल पण बघा. In this method, in this table, in the first row, see your first premise P implication Q has truth value true. Second premise has truth value true. The third premise has truth value true. Correct? All three have truth value true, but your conclusion column has truth value false. That means, is it uh, is it fit in the definition of valid or invalid argument? Either of them? नो मॅम. Valid मध्ये बस. No. नो Valid मध्ये invalid मध्ये बसतं ना. Invalid काय म्हणतं की premises are true, then conclusion false. If premises, see your this first column is true, second premise is also true, and third premise P is also true, but your conclusion shows the truth value false. Yes. Yes, ma'am. जे आपण लेक्चर मध्ये केलेलं ते एक्झाम्पल पण तुम्ही क्रॉस व्हेरीफाय करा. त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण असं रोज चेक केलं की ज्याच्यात सगळे ट्रू ट्रू आहे. नाव सी इथे सेकंड रो आहे, याच्यामध्ये फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड प्रिमाइस ऑल हॅव ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू अँड कन्क्लुजन इज ऑल्सो ट्रू, बट we can also have one more row in which all the premises have truth value true, and in this first row, first row the first premise has truth value true, second has true, third has true, but the conclusion is false.
Okay, so although we get one row which has all the truth value true, but there is one row or there is one person for whom the conclusion is false, although the premises are true. Okay, therefore this will be Invalid. very good. This Invalid. will be इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट. ओके, समजलं. डायरेक्ट मेथड मध्ये काय करायचंय, वी हॅव टू चेक ऑल प्रिमाइसेस आर ट्रू, तर निगेशन तर कन्क्लुजन ट्रू आहे की नाही. नाव आता इथे बघा, इथे जर माझी ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स आली असती या फर्स्ट पोझिशनला, तर माझं चाललं असतं. पण मला काय झालंय, सगळे प्रिमाइसेस ट्रू ट्रू मिळाले. सगळे प्रिमाइसेस ट्रू ट्रू असतील तर मला कन्क्लुजन सुद्धा ट्रू हवंय, पण याच्यामध्ये ते व्हॅलिड होत नाही. ओके, समजलं. येस But second row Ma'am, मध्ये second, ma'am. होते ना. हा होत आहे, पण आपण काय म्हणतोय, ज्या वेळी सगळे प्रिमाइसेस ट्रू असतील, ज्या वेळी सगळे प्रिमाइसेस ट्रू असतील त्यावेळी कन्क्लुजन मस्ट बी फॉल्स. इथे होत आहे सेकंड रो मध्ये ऑल प्रिमाइसेस आर ट्रू, कन्क्लुजन इज ऑल्सो ट्रू. पण अजून एक रो अशी आहे ज्याच्यामध्ये सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, ऑल ऑफ द 3 प्रिमाइसेस आर ट्रू, बट युअर कन्क्लुजन शोज फॉल्स व्हॅल्यू. ओके, दॅटफोर एक आहे पण एक नाही. पण आपल्याला सगळ्या वेळी म्हणजे ज्या वेळी वी आर कन्क्लुडिंग दॅट की सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, त्यावेळी आपलं कन्क्लुजन पण ट्रूच हवंय. ओके, असं जर म्हणजे नाही जर झालं, सेकंड रो फर्स्ट रो असता तर मग आपण त्याला व्हॅलिड कन्सिडर केलं असतं ना. नाही असं काही नाही. म्हणजे हे फर्स्ट रो जर तुमची फोर्थला जरी असती, फिफ्थला जरी असती, तरी पण यू हॅव द केस वेअर युअर प्रिमाइस ऑल द प्रिमाइसेस आर ट्रू, ऑल द प्रिमाइसेस आर ट्रू. आता ही स्टेटमेंट इनव्हॅलिड आहे. आता ही स्टेटमेंट इनव्हॅलिड आहे, कारण आपल्याला असं एकदा एका रो मध्ये भेटलं ज्यासाठी ऑल द प्रिमाइसेस हॅव द ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू, बट कन्क्लुजन शोज फॉल्स व्हॅल्यू. Therefore, although we have one row for which all the statements are true आणि कन्क्लुजन सुद्धा ट्रू आहे, हे आपल्याला चालतं. बट असं अजून एकदा पण झालं की ज्यावेळी सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, कारण आपण व्हॅलिड चेक करताना काय करतो, व्हॅलिडिटी चेक करताना की सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहे का. सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, पण कन्क्लुजन सुद्धा ट्रू हवंय, जे या केसमध्ये होत नाही. आणि ही रो फर्स्टला आहे असं काही नाही, ही जर थर्ड फोर्थला जरी असती तरी वी हॅव टू चेक दॅट की सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, तर मग ते ट्रू आहे का. ओके, यस. तो कौन सा रो देखने का कैसे समझे? रो देखना ऐसा मत सोचो, क्या देखना है, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन देखना है. और जब सब प्रीमाइसेस ट्रू होंगे तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए. सो ऐसे ऐसे रो देखने हैं जिसमें सबकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सबकी मतलब ऑल द प्रीमाइसेस. ओके, हम वो रो देखेंगे. अब देखो ये अपन नंबर भी दे रहे हैं ना इनको, ये नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपने को ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि प्रीमाइसेस कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है. तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसमें से प्रीमाइसेस को ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, ऐसे वाले सब रो चेक करेंगे. आया Means प्रिमाइसेस सेकंड रो व्हॅलिड ना. सेकंड रो व्हॅलिड आहे, पण अजून एक हे बघा, व्हॅलिडिटीचं तुम्हाला डेफिनेशन क्लियर झालं का, व्हॉट इज मीन बाय व्हॅलिडिटी. व्हॅलिडिटी में क्या होता है कि ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, ये केस अगर होगा तो कंक्लूजन भी कंपल्सरी ट्रू ही होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ऑल द प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन फिर भी कंक्लूजन की वैल्यू फॉल्स आ रही है, जो कि इधर हो रहा है. देखो इन द फर्स्ट रो सब प्रीमाइसेस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू है, सबकी ट्रू ट्रू वैल्यू है, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स दिखा रहा है. तो क्या होगा अपने डेफिनेशन से, दिस विल बी इनवैलिड. मैम अगर कोई प्रीमाइसेस फॉल्स रहा लेकिन कंक्लूजन ट्रू रहा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वैलिड मतलब क्या, पहले प्रीमाइसेस सब ट्रू होने चाहिए, फिर कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए. पहले प्रीमाइसेस ऑल प्रीमाइसेस ट्रू, देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू. If all premises are true but conclusion shows false value, that means it is invalid statement. हाँ मैम, Okay. बट सेकंड रो तर सॅटिस्फाय होते ना कंडिशन्स. मिस्टेक premises कन्सिडर पण का true नाही आहेत करत आहे आपण आणि- सेकंड रो. हाँ करतोय ना, कन्सिडर करत आहे, वी आर कन्सिडरिंग द सेकंड रो. बट असा एक एक्स पर्सन आहे ज्याच्यासाठी सेकंड रो
साठी सगळे ट्रू 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 आहे आणि तो म्हणून म्हणतो की सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत, मग कन्क्लुजन पण ट्रूच असलं पाहिजे. पण असा एक वाय पर्सन आहे की जो ऑल्दो सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत पण त्याच्यासाठी अजूनही तो सॅटिस्फाय झालेला नाही, त्यामुळे तो म्हणतोय की अजूनही कन्क्लुजन फॉल्सच आहे, ते ट्रू नाही. याचा अर्थ ते स्टेटमेंट जो देतोय वाय पर्सनला आपण प्रिमाइसेस वरून, तो म्हणतोय की हे प्रिमाइसेस इनव्हॅलिड आहे फॉर कन्क्लुडिंग द कन्क्लुजन फ्रॉम दिस प्रिमाइसेस. आहे केस इथे ही सेकंड रो जी आहे ती ट्रू आहे, पण अजून एक आहे ना, मग तुम्ही असं पण असं नाही म्हणू शकत ना की होतंय पण नाही होते, कारण इथे सेकंड रोला होतंय आणि फर्स्टला नाही होते म्हणून होतंय असं नसतं. होत जर असं आलं कॉन्ट्रडिक्शन आलं की एकाला होतं एकाला नाही होते, दॅट विल बी इनव्हॅलिड. बघा अजून काय डाऊट आहे? मॅम ऐका ना, मी तेव्हा नो डाऊट मॅम. याच्याबद्दल तेव्हा मी काय हा, पाहिलं बोला. होतं, आणखी एक मेथड पाहिली होती. त्यात काय हा. होतं म्हणजे हे जे नॉर्मल आधी ट्रूथ टेबल काढून घेतली, मग जे हा. प्रिमाइसेस आहे ना त्यांचे अँड केले, म्हणजे पी इम्प्लाइज क्यू अँड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर अँड नेगेशन पी, मग त्याचे ट्रूथ टेबल काढले. हा, आणि मग हा, ते जे हे- टेबल हे आले जे असतं ना, कन्क्लुजन हे घेतलं, म्हणजे इम्प्लाइज समजलं. नेगेशन आर, आणि जर समजलं. त्याच्यात टी आलं ना तर व्हॅलिड, तसं दाखवलं तसं चालतं हे का? बघ, हे जे असतं ना, हे जे प्रेमाइसेस लिहितो ना आपण, हे हा. फर्स्ट लाईनला, सेकंड लाईनला, थर्ड लाईनला, हे सगळे आपल्याला हवे असतात फॉर आर्ग्युमेंट. म्हणजे हे पण हवंय आणि हे पण हवंय आणि हे पण हवंय, आणि जेव्हा वी यूज करतो आणि, दॅट मीन्स वी हॅव कनेक्टिव्ह अँड हिअर, म्हणजे पी ऑर क्यू अँड निगेशन क्यू ऑर आर अँड पी, याच्यावरून या 3 स्टेटमेंट वरून आपण कन्क्लुजन काढतो निगेशन आर, म्हणजे याच्यात ऑलरेडी अँड असतो. दॅट मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, की हे सगळे ट्रू ट्रू आहेत, म्हणजे पहिले पी ऑर क्यू अँड निगेशन क्यू ऑर आर अँड पी, हे सगळं एक घ्यायचं, राईट, एक कॉलम मध्ये ते घ्यायचं आणि देन वी हॅव टू चेक द ट्रूथ व्हॅल्यू फॉर दॅट. बट सेम होणार, बघ ना, इथे ट्रू आहे, इथे ट्रू आहे, इथे ट्रू आहे, अँड करतो, ट्रू 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 काय यायला पाहिजे, ट्रू यायला पाहिजे. ट्रूचं निगेशन काय होणार, एफ, कारण आपल्याला निगेशन पाहिजे. कळलं? करेक्ट आहे, त्याचा वे चांगला आहे. आलं का लक्षात तुम्हाला? हा, ते पण हा, इनव्हॅलिड आली. ते पण इनव्हॅलिड राहील. हे बघा, तो काय म्हणतोय की आपले स्टेटमेंट काय आहे, पी इम्प्लिकेशन क्यू आहे, आणि आपण पूर्ण आर्ग्युमेंट कधी म्हणतो की जेवढे काही तुमचे नंबर ऑफ सिक्वेन्स प्रिमाइसेस आहेत ते आणि तुमचं कन्क्लुजन जे काय आहे ते मिळून तुमचं आर्ग्युमेंट मिळतं. म्हणजे आणि करतोय म्हणजे हे पण आपल्याला लागणार आहे, सेकंड प्रिमाइस पण आपल्याला लागणार आहे, थर्ड प्रिमाइस पण लागणार आहे, आणि करत जातोय. देअरफॉर वी कॅन यूज द कनेक्टिव्ह अँड हिअर. व्हॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेटमेंट? निगेशन क्यू Q क्यू इम्प्लाइज implies R आणि P. Okay, these are the 3 statement, and in order to conclude the conclusion negation R, we must need all these 3 proposition. That means हे असं आपण लिहू शकतो, P implication Q, राईट, हे पण लागतंय, आणि निगेशन Q implication R आणि P, हे सगळं असेल तर we can conclude that your conclusion is negation R. सो तो काय म्हणतोय की जर आपण हे सगळं आधी हे काढलं, पी इम्प्लिकेशन क्यू, निगेशन क्यू इम्प्लिकेशन आर आणि पी, हे सगळं काढलं, राईट. सो आता आपण व्हॅलिड कधी म्हणणार त्या आर्ग्युमेंटला? अजून एक कॉलम बनवा डिरेक्टली. कुठला कॉलम? दॅट कॉलम विल बी दिस, पी इम्प्लिकेशन क्यू अँड निगेशन पी इम्प्लिकेशन आर अँड पी. आता अँड आहे, सो अँड कधी ट्रू असतं? जेव्हा सगळे ट्रू असतील तेव्हा. तर 3 ट्रू आले तरी घाबरायचं नाही, ऑल 3 शुड बी ट्रू. आधी 2-2चं करा, नाही तर त्या दोघांचं करा, ट्रू येणार. ट्रू आणि पी ची कुठली पाहिजे व्हॅल्यू? ट्रूच पाहिजे, तेव्हा हे व्हॅलिड, तेव्हा हे आर्ग्युमेंट काय येणार? ट्रू. ओके, अँड इन दॅट ट्रू व्हॉट विल बी युअर निगेशन? एफ फॉर दिस आर स्टेटमेंट. ओके, कारण जर आर तुमचं नेहमीच ट्रू ट्रू असणार तर त्याचं निगेशन विल बी ऑलवेज फॉल्स फॉल्स असणार. सेम वे इफ दॅट इज फॉल्स फॉल्स, इट विल बी ट्रू ट्रू. ओके, असंही करा, सेम वे सेम आन्सर यायलाच पाहिजे. येस, समजलं? आणि मॅम ही मेथड जर का एक्झाम मध्ये यूज केले तर चालेल का? हो, कारण आपण काय, आपल्याला काय बघायचं अल्टिमेटली, प्रिमाइसेस सगळे ट्रू असतील तर कन्क्लुजन पण ट्रू पाहिजे.
पण असं जर नाही झालं की सगळे प्रिमाइसेस ट्रू आहेत तरी पण कन्क्लुजन फॉल्स दाखवते, त्यामुळे हे काय डेफिनेशन वरून इट इज इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट. ओके ओके ओके. आणि इनडायरेक्ट मध्ये तर काही प्रॉब्लेम नाही. इनडायरेक्ट मध्ये आपण काय करतो, व्हॉट विल बी डू इन इनडायरेक्ट, कन्क्लुजन सगळे फॉल्स घेतो अँड फ्रॉम दॅट वी मस्ट नीड ॲटलिस्ट वन प्रिमाइस टू बी फॉल्स, ॲटलिस्ट वन प्रिमाइस टू बी फॉल्स असं हवं असतं. सो हिअर कन्क्लुजन इज निगेशन आर. सो व्हॉट विल बी डू, विल टेक निगेशन आर टू बी फॉल्स 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 फर्स्ट. ओके. सो निगेशन आर फॉल्स फॉल्स कधी येईल, जेव्हा आर चे सगळे व्हॅल्यू ट्रू 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 असतील. Correct. Now P and Q are free variables. So take anything. I'll take first for P, don't true, don't false, and then for Q, one true, one false, and just form the table. Now check our condition. That conclusion is false. Then we must get at least one to be false. आहे का? फर्स्ट रो मध्येच नाहीये. ओके. नन प्रिमाइस इज फॉल्स, therefore it is invalid. नाही समजलं? हे बघ, डायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो, सगळे प्रिमाइसेस ट्रू हे लिहून घ्या कुठेतरी. डायरेक्ट मेथड म्हणजे काय आहे, ऑल प्रिमाइसेस ट्रू देन कन्क्लुजन मस्ट बी ट्रू. बट इनडायरेक्ट मध्ये काय आहे, कन्क्लुजन इज फॉल्स ऑलवेज विल इम्प्लाय दॅट ॲटलिस्ट वन प्रिमाइस शुड बी फॉल्स. ॲटलिस्ट वन म्हणजे किती, जास्तीत जास्त दोन पण चालतील, तीन पण चालतील, चार पण चालतील. मैम सारी रो मध्ये सारे रो में चेक करना है. इनडायरेक्ट को भी सारे रो में चेक करो और डायरेक्ट को भी सारे रो में चेक करो. क्योंकि अपन क्या करते थे, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ऐसा रो ढूंढो जिसमें सब ट्रू ट्रू आता है. लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए तो गलत हो गया क्योंकि अपन ने ढूंढा एक रो जिसमें सब ट्रू ट्रू है, लेकिन वही में अगर अपन डेफिनेशन लगाए वैलिड और इनवैलिड की, तो ये फर्स्ट रो के लिए वो कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है. क्यों मिलता है, क्योंकि सब प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन फिर भी कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है. So we must check every row for direct method also, and we have to check every row for indirect method also. Okay, ये हर रो में होना चाहिए और ये भी हर रो में चेक करने जाओ. और कौन से रो चेक करने, ज्यादा रो कोई चेक नहीं करना. देखो अपने को प्रीमाइसेस सब ट्रू चाहिए ना, तो ये प्रीमाइस भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. अब आप थर्ड को जाओगे क्या चेक करने को, क्योंकि फर्स्ट प्रीमाइस ही फॉल्स है, लेकिन अपने को क्या चाहिए रहता है, सब प्रीमाइसेस जो है ट्रू होने चाहिए, राइट. तो ये मैं ये रो में चेक नहीं करूंगी. नेक्स्ट ये इधर भी फॉल्स आ गया तो ये भी नहीं चेक करूंगी. थर्ड को ये दो ट्रू है लेकिन प्रीमाइसेस जो है ये फॉल्स है. अभी इधर के नीचे के सभी के लिए ये जो थर्ड प्रीमाइस है ये फॉल्स है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, सब ट्रू चाहिए. तो मैं ये चार रो भी नहीं करूंगी चेक. करेक्ट. तो कौन से रो चेक करने, जिसमें ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि नहीं, सब प्रीमाइसेस के लिए ट्रू चाहिए, ऐसे वाले रो चेक करने हैं जिसमें कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए. और अगर कंक्लूजन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम दैट डायरेक्ट मेथड इटसेल्फ. एंड इनडायरेक्ट मेथड में क्या देखना है, काय बघतो इनडायरेक्ट मेथड मध्ये, पहिल्यांदा कंक्लूजन जे काय असेल सगळे फॉल्स सगळे फॉल्स घ्यायचं कंक्लूजन मध्ये. ओके. आणि फॉल्स किती वेळा येणार, चारच वेळा येणार, कारण तुमचे 3 व्हेरिएबल आहेत, राईट. म्हणजे 8 रोज येणार. सो 8 रोज मध्ये इथे 4 वेळाच फॉल्स येणार. सो 4 वेळा फॉल्स आलं. हे निगेशन आर आहे. निगेशन आर फॉल्स कधी येईल, जेव्हा आर ची व्हॅल्यू ट्रू असेल, कारण आर ट्रू तर निगेशन त्याचं फॉल्स येतं. करेक्ट. देन नेक्स्ट पी आणि क्यू हे फ्री व्हेरिएबल्स राहिले. सो यू कॅन टेक एनी व्हॅल्यू फॉर पी, फॉर ट्रूथ व्हॅल्यू फॉर पी अँड क्यू. सो असं कॉम्बिनेशन करायचं जे रिपीट नाही झालं पाहिजे. रो शुडंट बी रिपीट. सो आय जस्ट टेक 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स. ओके. मग देन आपले जे प्रिमाइसेस आहे पी इम्प्लिकेशन क्यू, निगेशन क्यू, इम्प्लिकेशन आर अँड पी, हे जे आपले 3 प्रपोजिशन 3 प्रिमाइसेस आहे, त्याच्यासाठी वी मस्ट गेट ॲटलिस्ट 1 प्रिमाइस. या 3 पैकी ॲटलिस्ट 1 प्रिमाइस शुड बी फॉल्स इन एव्हरी रो. बट इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ वी गेट नन प्रिमाइस विच हैज द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. ओके. किसी के लिए भी ये ट्रूथ वैल्यू एफ नहीं आ रही, सबके लिए ट्रू ट्रू आ रही और कंक्लूजन फॉल्स. तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता. तो इससे क्या होगा, ये इनडायरेक्ट से भी इनवैलिड हो जाएगा. आया अब? समझा? अब समझा अच्छे से. यस मॅम. सॅटर्डेच्या लेक्चरला नसाल तर हे समजणार नाही. सॅटर्डेच्या लेक्चरला असाल तर समजेल. मीन्स ते डायरेक्ट मेथड मध्ये सगळे
ट्रू पाहिजे आणि जर का इतर एक सगळे प्रिमाइसेस ट्रू पाहिजे. हा आणि जर का प्रिमाइसेस हा ट्रू पाहिजे. हम्म. आणि एक कन्क्लुजन तर मग ट्रू वी कॅन कन्क्लूड दॅट ठीक आहे, तुझा आवाज नाही आला पण समजलं असेल असं मला वाटतंय. सो नाही आता काय करा, what will be the fifth statement according to this? Check and tell me, is it invalid or valid? हॅलो मॅम. Invalid. हा, बोल ना. Invalid. Invalid. Ma'am, Very is good. it Invalid, ma'am. 7 through. डायरेक्ट मेथड मध्ये इनव्हॅलिड आलं का इनडायरेक्ट मध्ये आलं? इनडायरेक्ट मध्ये तर Indirect invalid. दोन्हीमध्ये invalid. दोन्हीमध्ये पण आले मॅम. दोन्हीमध्ये पण म्हणजे आता सांगितल्यानुसार डायरेक्ट मेथड मध्ये सुद्धा इनव्हॅलिडच यायला हवं. हो मॅम. हो. व्हेरी गुड. समजलं सगळ्यांना? हो मॅम कोणीतरी समजलं. येस मॅम. कोणीतरी काहीतरी बोलत होतं, बोला. हॅलो मॅम. हा, बोल ना. फॉर व्हेरिएबल इनडायरेक्ट मेथड करून दाखवा. काय? फॉर व्हेरिएबल्स साठी इनडायरेक्ट मेथड करून दाखवा. मॅम 6th Four. वाल घेऊन फॉर व्हेरिएबलचं आहे का आपल्याकडे एक्झाम्पल? म्हणजे मी ते करते. 6 to 8. हो मॅम थर्ड पण आहे आणि 6th. 6th मध्ये मॅम 5 व्हेरिएबल्स आहेत. लय हार्ड चाललंय ते. आधी त्याला थर्डचं फोर्थचं सांगू आपण, मग आपण फिफ्थ पर्यंत जाऊ. हा, सो थर्ड एक्झाम्पल आहे. सो थर्ड मध्ये मला डायरेक्ट सिम्बॉलिक फॉर्म सांगा. P and Q. P and Q. मॅम P or Q. P or Q. P or Q. P or Q. Next. P P Implies implies R. P implies R. R. And Yes S implies implies Q. R. Q. Yes Q implies implies Q. R ना. Q आहे Q. लेट मी चेक. हा, नाही, हे P implies R आहे आणि हे Q implies S आहे. नाही मॅम, मी तुम्हाला मेसेज केला होता ते तुमचं चुकलेलं आहे. स्टेटमेंट बघा. ओके बा, मॅम. गडबड करू नका, सांगते ना मी काय Q चुकलंय. implies S आहे. Either Hari attend the lecture or he watches the movie. So your P is Hari attend the lecture or he watches the movie. That means this is Q statement. So first premise is correct, P or Q. Correct? Yes, ma'am. Next statement Yes, is next statement is if Hari attend the lecture, then he will have a cup of coffee. So attend the lecture is your P statement and cup of coffee is new statement. So we'll call that as R variable. So this is P Yes, implies ma'am. R. Is correct? Very good. Yes, Next ma'am. is Hari will go to hotel if he watches the movie. Now see in this statement, Hari will go to hotel is after process. कशावरून आफ्टर येते? इफ ही वॉचेस द मूवी, जर त्याने हे केलं तर तो हॉटेलमध्ये जाईल. असं हे इंग्लिशचं थोडंसं मज्जा असते. त्यांनी काय दिलंय, हरी विल गो टू हॉटेल इफ ही वॉचेस द मूवी. जर त्याने मूवी बघितली तर तो हॉटेलमध्ये जाईल. जरच्या आधीचं आपलं पी असतं, तरच्या नंतरचं आपलं क्यू असतं. सो व्हॉट विल बी हिअर द स्टेटमेंट, सिम्बॉलिक फॉर्म फॉर द स्टेटमेंट, हरी विल गो टू हॉटेल इफ ही वॉचेस द मूवी. पहिल्यांदा तो मूवीला गेलाय, दॅट मीन्स इफच्या आधीचं जे स्टेटमेंट आहे दॅट इज युअर पी आणि देनच्या नंतरचं असतं ते आपलं क्यू असतं. मग आपण पी देन क्यू म्हणतो. करेक्ट? इथे त्यांनी स्टेटमेंट मध्ये मज्जा म्हणून आधी देन दिलंय आणि मग इफ दिलंय. सो दिस स्टेटमेंटचं सिम्बॉलिक फॉर्म विल बी Q implies P implies Q implies. Q implies yes. ओके. समजलं का? हे नसेल समजलं तर सांगा, मी अजून सांगते. हे बघा, इफ देन काय असतं? इफ म्हणजे जर असं झालं, देन म्हणजे काय? तर असं होईल. राईट? आधी असं झालं की हे असं होणार आहे. राईट? दिस इज इफ देन स्टेटमेंट. युअर स्टेटमेंट हिअर, थर्ड स्टेटमेंट इज हरी विल गो टू हॉटेल. तो हॉटेलला जाईल केव्हा? जेव्हा ही वॉचेस द मूवी. इफ आलंय ना तिथे, तो इफ जे असतं दॅट इज युअर पी स्टेटमेंट आणि देन वापरून आपण क्यू स्टेटमेंट जोडतो. सो हिअर वी हॅव गिवन देन फर्स्ट. राईट? म्हणजे इफ ही वॉचेस द मूवी हे आधी झालंय. सो वॉचेस द मूवीला कुठलं सिम्बॉल आहे? क्यू. राईट? क्यू व्हेरिएबल आहे वॉचेस द मूवी. तर काय होईल? तर तो हॉटेलला जाईल. दॅट मीन्स इट इज इम्प्लिकेशन एस. नाव क्लिअर? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, what will be the conclusion? R or S. R or R S. or S. Okay. So now we have to go for indirect method. So indirect method मध्ये, first of all, how many variables are there? P, Q, R, S. Okay. And we'll write first of all the conclusion column. That means R or S, and we must need this conclusion column to be false always, right? So I'll just write first of all false for all the 4 truth values. Okay, always take 4 rows. Okay, for every conclusion, whatever your conclusion is, 5 variables जरी असतील, no matter of what, how many variables you have, always take 4 rows. तो R or S हे F कधी येईल? R or S, F कधी येईल? Or F कधी येतं? F or F. Or for F A असेल. for F. That means R आणि S ची व्हॅल्यू I must need F in order to get R or S F. Yes. Correct or not? Correct or not? Hoy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Correct. So from this conclusion we have decided the truth values for R and S. Now we have 2 variables P and Q which are free variables. So you can take any truth values. So better way आहे 2 variables असतील तर पहिल्यांदा 2 ट्रू घ्यायचे 2 फॉल्स घ्यायचे and for the second variable take 1 true 1 false. Okay, this is the best way. जर 2 variables free असतील तर 3 variables असतील तर सेम करा 2 ट्रू 2 फॉल्स घ्या 1 ट्रू 1 फॉल्स घ्या आणि R पण 1 ट्रू 1 फॉल्स घ्या. ओके, नेक्स्ट P or Q. This is your first premise. P implication R will be your second premise. Q implication S will be your third premise. Okay. So P or Q. So P or Q काय येतं? Or म्हणजे काय? FF आलं तर F. That means this last entry is false. All other entries are true. Correct. Next is P implication R. Implication. P कडून R कडे जायचं. That means P चं true, R चं F असेल तर F. That means first is false. Correct. Second is also false. Second is also false. What about third? Third is true. True. And fourth is true. Right. Next is Q implication S. So yes a true, yes a false. That means this is false. False. True. True. False. Correct. False. True. Am I correct? Please check. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम Now we have to check. We have sorry. आपण काय घेतो आधी? Conclusion must be false. जे आहे. And then we check for the rows in which at least one premise should be false. म्हणजे 1, 2, 3 पैकी या रो मध्ये एकदा तरी F व्हॅल्यू आली पाहिजे. So in the first row conclusion false आहे. Correct. आणि Second and third. प्रिमाइसेस पैकी एक तरी फॉल्स पाहिजे पण 2 फॉल्स आहेत चालणार आहे. ऍटलीस्ट 1 पाहिजे, कमीत कमी एक, जास्तीत जास्त किती पण चालतील. Therefore it is correct row. Next is फर्स्ट रो आहे पण सेकंड फॉल्स आहे. एक तरी फॉल्स आहे या सेकंड रो मध्ये, सो चालणार आहे. थर्ड रो मध्ये एक तरी फॉल्स आहे, चालणार आहे. फोर्थ मध्ये एक तरी फॉल्स आहे, चालणार आहे. म्हणजे ऑल प्रिमाइसेस मध्ये ऍटलीस्ट 1 प्रिमाइस इज फॉल्स ऑलवेज with conclusion to be always false. Conclusion always false घेऊन we can have at least 1 premise to be false. कळलं? This will be your indirect method for 4 variables. मॅम Valid. Correct. Valid. मॅम 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 हा बोल ना. मॅम पी क्यू मध्ये डिसाईड कसं केलं ट्रू आणि फॉल्स? पी मध्ये टी टी एफ एफच असणार आणि टी एफ असं काय नाही, तू कुठलाही घेऊ शकतो, फक्त रिपीट नाही झालं पाहिजे. सो रिपीट न होण्यासाठी मी ट्रिक सांगितली सॅटर्डेच्या लेक्चरला की 2 व्हेरिएबल्स असतील तर 2 व्हेरिएबल्स कसे घेतो आपण. इन जनरल सुद्धा जर तुला ट्रूथ टेबल करायचं असेल, 2च व्हेरिएबल असतील तर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्सच घेतो ना पी आणि क्यू ला. हो सेम करायचं तसंच.
येस मॅम. ते मग आर आणि एस चं कसं झालं? आर आणि एस चं कन्क्लुजन बघ. इथे कन्क्लुजन काय तुझं? ऑर एस. हे कन्क्लुजन ऑलवेज फॉल्स आपल्याला घ्यायचंच असतं. सो फ्रॉम दिस आय टेक एफ 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 एफ, राईट. पण आता आर ऑर एस हे फॉल्स कधी येईल? आर ऑर एस फॉल्स कधी येईल? हे डिपेंडेंट आहे आर आणि एस वरती. पण आर आणि एस चे ट्रूथ व्हॅल्यू काय पाहिजे? सगळे फॉल्स. तरच हे फॉल्स येईल सगळं. देअरफॉर F should be R should be always false. S should be always false. Yes. ओके मॅम. येस मॅम. आता समजलं इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड? हॅलो मॅम. हा बोला. येस मॅम. हेच एक्झाम्पल डायरेक्टली केल्यावर ते दोन रो सॅटिस्फाय होतात. दोन नाहीत मग ते नाही कधी. मॅम 2 रो मध्ये याच्यामध्ये ना डायरेक्टली केलं ना की मॅम एक रो अशी येते त्याच्यामध्ये ऑल प्रिमाइसेस ट्रू आहे पण कन्क्लुजन फॉल्स आहे. Let me check. सिम्बॉलिक फॉर्म बरोबर आहे ना तुमचा? मी सांगितलेला सिम्बॉलिक फॉर्म घेतलाय का? हो मॅम. बस नेट स्लो आहे का? ओके. सो इथे मी केलेलं आहे. सो काय काय बघायचं आपल्याला? दिस इज युअर फर्स्ट प्रिमाइस, सेकंड प्रिमाइस, थर्ड प्रिमाइस. आणि मी इथे हिंट दिली होती तुम्हाला, जर 4 व्हेरिएबल्स असतील तर व्हॉट विल बी टेक? P will take P 8 times true, 8 times false. For Q 4 times Q, 4 times true, 4 times false. आणि रिपीट करायचं 16 रोज पर्यंत. सेम फॉर आर आणि सेम फॉर एस. ओके. दिस इज द बेसिक वे. नाउ P और Q फाइंड केलं, P इम्प्लिकेशन R फाइंड केलं, Q इम्प्लिकेशन S फाइंड केलं, अँड युअर कन्क्लुजन आर और एस डायरेक्ट मेथडमध्ये व्हॉट विल बी calculate all premises should be true, then your conclusion is true. Okay. After performing all these operations for this truth table, now go for the rows. Now द्या फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिमाइसला कन्क्लुजनला वेगळं इंडिकेशन करा, आपण एरोने करतो तसं. ओके. सो फर्स्ट इन द फर्स्ट रो ऑल प्रिमाइसेस आर ट्रू आहे, कन्क्लुजन पण ट्रू आहे. सो आहे बाबा, ठीक आहे. गो फॉर सेकंड रो. फर्स्ट प्रिमाइस इज ट्रू, सेकंड प्रिमाइस इज ट्रू, बट थर्ड प्रिमाइस इज फॉल्स. नो नीड टू चेक फॉर कन्क्लुजन, त्यामुळे हे गेलं. नेक्स्ट थर्ड रो. फर्स्ट प्रिमाइस ट्रू, सेकंड प्रिमाइस ट्रू, थर्ड प्रिमाइस ट्रू, अँड कन्क्लुजन इज ऑल्सो ट्रू. ही रो पण व्हॅलिड आहे. गो फॉर फोर्थ रो. हे ट्रू आहे, बट थर्ड इज फॉल्स, त्यामुळे कन्क्लुजनचा काही संबंध नाही, त्यामुळे हे पण गेलं. नेक्स्ट इज ट्रू, हे फॉल्स आहे, गेलं. ट्रू फॉल्स गेलं. हे फॉल्स इथपर्यंत आहे, हे गेलं. नेक्स्ट बघा, या रो मध्ये परत असं झालंय की सगळे कन्क्लुजन ट्रू आहेत. सो सगळे कन्क्लुजन ट्रू असले तर कन्क्लुजन शुड बी ट्रू, पण कन्क्लुजन ट्रू आहे म्हणजे हे पण आहे, म्हणजे व्हॅलिड आहे. आतापर्यंत तर व्हॅलिड आहे. नाउ गो फॉर नेक्स्ट रो. सी इन द फर्स्ट प्रिमाइस ट्रू, बट थर्ड इज फॉल्स, देअरफॉर कन्क्लुजन चेक करायची गरज नाही, रूल आउट. नाउ इन दिस रो again we have all the premises true, so conclusion must be true, which is correct. Conclusion is true, therefore correct. Next is true, third is false, no need to check. Now all the remaining P implies are wrong आहे. P implies R. मॅम चुकलं तुमचं. P implies R. TF आलं तर F. ओके. TF आलं तर F म्हणजे इथे F येईल फक्त. मग इथे F आणि इथे F येईल, हे 2 F येतील. करेक्ट. ओके. आपण करायचं का? ठीक आहे, करून बघूया. खूपच होईल रे, पण ते पण मला काहीच करता येणार नाही. ओके. हे सांगा मला काय काय आलंय तुमचं. पहिलं ट्रू, F ट्रू, F बाकी सगळे ट्रू. बाकी सगळे ट्रू म्हणजे इथून खाली बरोबर आहे. बघा, इथून खाली बरोबर आहे. F ट्रू, फक्त हे 4 चुकले. हे इथे FF पाहिजे आणि इथे ट्रू पाहिजे, पण काही फरक नाही पडणार. इट इज करेक्ट. काय करू? व्हॅलिडच येते. मी पण सॉल्व्ह केलंय, व्हॅलिडच आलंय. हो मॅम, व्हॅलिडच येत आहे. व्हॅलिड येत आहे. म्हणजे फक्त काय होतंय बघा, हे जे थर्ड रो आहे ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हे फक्त उलट झालंय. मी ते आर बहुतेक क्यू बघितला, म्हणजे इथे थर्ड फॉल्स आहे, ट्रू आहे असं झालंय. मग हे फॉल्स आलं तर हे ठीक आहे, हे रो काउंट नाही होणार, हे पण रो काउंट नाही होणार. पण इथे ट्रू आणि इथे ट्रू आलं की काय होणार? ऑल प्रिमाइसेस आर ट्रू, कन्क्लुजन इज ट्रू, देअरफॉर व्हॅलिड आहे.
अगेन दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दॅटफॉर दिस इज ट्रू. करेक्ट आहे. बाकीचं सगळे बरोबर आहेत. फक्त हे 4 चुकले ते तुम्ही करेक्ट करा आणि समजताय का बघा. नाहीतर मग करावंच लागेल, काही ऑप्शन नाही. समजताय का बघा. येस एव्हरीवन. मॅम ते काही बरोबर आहेत आणि काही समजतंय invalid आहेत. मॅम. कसं काय? समजतंय. ओके व्हेरी गुड. हा काय म्हटलास रे? समजतंय मॅम. ऍक्च्युली मॅम माझी कॅल्क्युलेशन ते मिस्टेक झाली होती ना. हा सॉरी. चालेल. ओके therefore from direct, from indirect, this is valid statement. Third is valid statement. Can I तुम्हाला पटकन पटकन उत्तर सांगू का? तुम्ही चेक करा, तुमचं क्रॉस चेक. हो मॅम. हा चालेल. एक फर्स्ट एक्झाम्पल होतं, इफ माय ब्रदर स्टँड फर्स्ट इन द क्लास, दॅट वॉज व्हॅलिड फ्रॉम बोथ डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट. आणि अजून एक, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्टने उत्तर कधीही वेगळं येऊ शकत नाही. उत्तर एकच यायला हवं. यूज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. सो नाइन्थ जे फर्स्ट होत, नाइन्थ वाला जे होतं, इफ माय ब्रदर स्टँड फर्स्ट, दॅट इज व्हॅलिड. नेक्स्ट, टीम ए विल विन द क्रिकेट मॅच, दॅट वॉज इनव्हॅलिड. Next, wages will increase, that was valid. Either hurry attend is valid. If I clear my backlog was invalid. If I work hard was invalid. If Tina marries will be valid. And 7, the project will complete will be invalid. मॅम हा करेक्ट आहे. हॅलो Correct? हॅलो हा. मॅम ते टीना व्हॅलिड. कोणाचं सगळं बरोबर आलं? माझं All 8. Very good. माझं अमृता ना? माझं हो. माझं आलं मग फक्त थर्ड रॉंग होतं. फक्त थर्ड मध्ये गडबड झाली, ते थर्ड स्टेटमेंट मुळे ना, इफ देन वाल्या. येस. ठीक आहे, व्हेरी गुड. म्हणजे जमतंय तुम्हाला, येईल करता. व्हेरी गुड. मॅम हा हा. ते टीना मॅरेज का नाही म्हणत. 5 व्हेरिएबल्स नसतात. 5 व्हेरिएबल्स मध्ये मी सांगितलेलं तुम्हाला डायरेक्ट मेथड करू नका, इनडायरेक्ट मेथड करा. करेक्ट ना? कारण ते 64 रोज होतील, एवढे पेशन्स कोणाच्यातच नसतात. त्यामुळे ते मी सांगितलेलं फक्त हे करा, इनडायरेक्ट करा. सो टेल मी व्हॉट इज सिम्बॉलिक फॉर्म. हे जमलंय का इनडायरेक्ट मेथडनी? नंतर कशाला? येस मॅम. येस मॅम. कोणी क्वेश्चन विचारला, इनडायरेक्टली जमलंय का तुला? हा जमलंय. हा, इनडायरेक्टली जमलं असेल तर काय हरकत नाही. हे डायरेक्टली नाहीच करायचं एकदा. ओके. फक्त ते नव्हतं कळालं की काय घ्यायचं. काय घ्यायचंय म्हणजे? म्हणजे टी मध्ये एफ टी एफ टी पी मध्ये क्यू मध्ये. ओके, मी ते सांगून देते मग. ठीक आहे. व्हॉट इज द सिम्बॉलिक फॉर्म सांगा. पी इम्प्लिकेशन क्यू. पी इम्प्लिकेशन आर इम्प्लिकेशन एस. conclusion is negation P or negation R. दिस वॉज व्हेरी इझी. बघा कसं करायचं. काहीच करायचं नाही, कन्क्लुजन फॉल्स पाहिजे आपल्याला. सो कन्क्लुजनला मी डी मॉर्गन्स लॉ वापरून काहीतरी लिहिते, किंवा नाही लिहिलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. साधं मेथडने गेला तरी चालेल. सो डी मॉर्गन्स लॉ वापरून दिस विल बी निगेशन पी अँड आर. करेक्ट एव्हरीवन? दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. Yes, ma'am. Okay, so P, Q, R, S, and T. This is your 5 variables. Okay, and your conclusion. First of all, write the conclusion. So this is your conclusion. What is your conclusion? Negation P and R. So first of all, we'll do one thing. This is negation, na? So I'll just write. और ना हाँ. कंक्लूजन. I'll just write P. हे बघ काय केलं माहितीये का राजा, हे जे होतं ना निगेशन P और निगेशन R, याला मी काय केलं, युझिंग डी मॉर्गन्स लॉ, I take negation outside the bracket, so this will be negation into the bracket P and R. Correct? This is डी मॉर्गन्स लॉ. निगेशन आत मध्ये दिलं तर. ओके, तुम्ही साधं केलं असेल तरी काय फरक नाही पडणार. इट्स फाईन, कसंही करा. सो पी अँड आर, आणि आपलं कन्क्लुजन काय आहे, निगेशन पी अँड आर. ओके, दिस इज युअर कन्क्लुजन. कन्क्लुजन काय लागतं इनडायरेक्ट मेथड मध्ये? विल ऑलवेज टेक
it to be false. So this will be false, false, false. Negation is false. That means P and R जे असेल that will be true always. Correct. Now, when P and R are going to be true, when this will happen, that all the values for this P and R will be true. P and R हे नेहमी ट्रू कधी येणार? पी आणि आर ची व्हॅल्यू ट्रू पाहिजे. व्हेरी गुड. पी आणि आर ची ऑलवेज व्हॅल्यू ट्रू पाहिजे. म्हणजे याच्यावरून पी आणि आर चे व्हॅल्यूज ठरले काय घेणार आपण ते. ओके. नाव वी हॅव 3 व्हेरिएबल्स जे फ्री राहिले. सो काय करूया? फर्स्ट ऑफ ऑल आय राईट 2 ट्रू 2 फॉल्स. Then I'll write just 1 true 1 false, 1 true 1 false, and again for third also I'll write 1 true 1 false. Okay, and you can observe that none of the row is repeated. कुठलीच row repeat झालेली नाही. झाली आहे का? हे 3 true, हे किती true आले? 5 true आले. 5 true आलेला कोणीच नाही. याच्यात 3 true आणि हे इकडचे 2 false आले. ठीक आहे. हे पण सेम नाहीये, हे पण सेम नाहीये. ओके. नन ऑफ द रो इज ट्रू. देयरफॉर गो फॉर द प्रिमाइसेस. प्रिमाइसेस लिहा आणि चेक करा इट व्हॅलिड और इनव्हॅलिड. समजलं? एस आणि टी तर सारखेच झाले. यस मॅम. एस आणि येस. एस आणि टी होऊ दे, बट मी डोंट नीड रो, अख्खी रो नाही झाली पाहिजे रिपीट. द होल रो शुड नॉट बी रिपीट. होतंय का असं? कुठलेही 2 व्हेरिएबल सेम असले तरी चालतील, बट रो शुड नॉट बी सेम. एनी 2 रोज शुड नॉट बी सेम. असं होतंय का? हो मॅम. सो हाय मॅम. नाही सध्या हे चालेल. ठीक आहे. आता काय वेळ तर झालेला आहे, त्यामुळे नवीन टॉपिक तर नाही करता येणार चालू. अजून काय बघा इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड मध्ये हेच करू आपण आज. अजून कोणाला नाही समजलं? मॅम असं कधी असलं तर मग आपल्याला पी एंड आर म्हणजे आपण घेतलंय ते घेणं जरुरी आहे ना? कुठे? इथे ना? या हा, हे example चं. सेकंड दोनदा घेतलं ना आपण? म्हणजे हे आणि हे, हे आणि हे कॉलम का? हो मॅम. हे बघ, कन्क्लुजन तर हेच आहे आपलं प्रॉपर. हे नाही लिहिलं तरी चालेल. आता हे कन्क्लुजन आहे ना, सो काय करावं लागेल आपल्याला? पी अँड आर चं आधी करावं लागेल, कारण ह्याला निगेशन आहे पी अँड आर ला. त्याचवर मी हा कॉलम घेतला. त्याच्यामुळे काय होईल, मला पी आणि आर ची व्हॅल्यू डिसाईड करणं सोपं जाईल. आता तुला तर फक्त हेच कन्सिडर केलं, याचा अर्थ तुझं निगेशन पी अँड आर एफ आहे. याचा अर्थ तुझं पी अँड आर ट्रू आहे. मग पी अँड आर ट्रू कधी असेल? जेव्हा पी आणि आर दोन्ही ट्रू असतील. हे असं चेक करावं लागेल ओरली चेक करा, किंवा असं वेगळा कॉलम बनवा निगेशनच्या पहिला. बोथ विल बी सेम. नाही केलं तरी चालेल, हरकत नाही. आणि ह्यानी पण येणार. हे डायरेक्ट निगेशन घेतलं कसं करणार सांगा मला? ते पण डायरेक्ट पी और क्यू चं नेव्हिगेशन. व्हेरी गुड. म्हणजे काय केलं माहितीये का, तुम्ही असं केलं असेल ना, पहिला निगेशन पीचा पण एक कॉलम बनवला, राईट? पी आणि आर ला फॉल्स व्हॅल्यू देऊन. येस मॅम. आणि पहिले पी चा कॉलम बनवला, निगेशन पी, आणि मग निगेशन आर, आणि मग त्या दोघांचा एकत्र ऑर घेतलं. ओके, तसं पण करू शकतं, काय हरकत नाही. म्हणजे असं. आणि इथे काय पाहिजे? निगेशन पी और निगेशन आर. आता हे कधी फॉल्स? दिस इज निगेशन आर. हे ऑलवेज फॉल्स पाहिजे. आता हे ऑलवेज फॉल्स कधी? जेव्हा हे ऑलवेज ट्रू असेल. हे ट्रू, राईट. हे ऑलवेज फॉल्स असेल. आणि निगेशन आर पण ऑलवेज फॉल्स असेल, कारण ऑर आहे. ऑर कधी फॉल्स येतं? जर दोन्ही फॉल्स असतील तर. देयरफॉर एकदा ह्याचं आणि ह्याचं व्हॅल्यू फिक्स झालं तर तुमचं पी आणि आर चं व्हॅल्यू फिक्स झालं. म्हणजे ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कारण हे निगेशन. परत पी, क्यू, एस आणि टी हे 3 व्हेरिएबल फ्री राहिले. यू कॅन टेक them in any order. So
बेटर वे लक्षात ठेवण्यासारखा की फर्स्ट वाला 2 ट्रू 2 फॉल्स आणि बाकीचे जितके येतील त्यांना 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स द्यायचं. त्याच्यात आता मी अजून एक व्हेरिएबल जरी ऍड केलं यू तर त्याला पण सेम करायचं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. रो कुठलीच रिपीट होणार नाही कधीच. ओके ओके मॅम. ओके मॅम. चला अजून कुठलं नाही. ठीक आहे, मग एक एक्झाम्पल झालं सॉल्व्ह मॅम सगळं. करताय. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा समजलं असेल तर. हॅलो मॅम. हा बोल ना. मॅम आपलं जे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ना हा 10th मधलं, हा त्याच्यात आपण जर ते आपण क्यू आपल्याला क्यू ची व्हॅल्यू पुरी निगेशन हे पाहिजे, म्हणजे पुरी फॉल्स पाहिजे. हा परत एकदा. हा पूर्ण फॉल्स पाहिजे ते याच्यात इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड साठी सगळे फॉल्स पाहिजे. करेक्ट. तर मग त्याच्यासाठी आपल्याला पहिले पूर्ण ट्रू घ्यायला लागेल क्यू कॉलम. हा निगेशन आहे म्हणून. हा हा तर मग ते पी ची व्हॅल्यू काय पुट करायची, मग टी एफ करायची का टी एफ एफ करायची? हे बघ, तुझ्याकडे इथे आता निगेशन पी आणि आर निगेशन आर हे जे ठरलंय ना, फिक्स झालंय यांची व्हॅल्यू. निगेशन पी कधी फॉल्स असेल, जेव्हा पी ट्रू असेल. म्हणजे तुझी पी ची व्हॅल्यू कशावरून ठरतीये, निगेशन पी वरून. कळतंय? निगेशन पी तुझं फॉल्स झालं, पण हे फॉल्स कधी येईल, जेव्हा पी ट्रू असेल. सेम परत सेकंड व्हॅल्यू फॉल्स कधी येईल, जेव्हा ही ट्रू असेल. सेम थर्ड फॉल्स कधी असेल, जेव्हा हे ट्रू असेल. त्याच्यावरून पी ठरला. सेम फॉर आर. आर सगळे फॉल्स आहेत, निगेशन आर सगळे फॉल्स आहेत, म्हणजे आर काय पाहिजे, सगळी ट्रू. म्हणजे हे पण आर ठरलं. हाच क्वेश्चन होता ना तुझा. फर्स्ट होता 10th. मला आवाज नाही येत तुझा. 10th मधला फर्स्ट होता मॅडम. हा 10th मधला फर्स्ट होता. नंतर म्हणजे 10th चा फर्स्ट होता. काय होता? 10th चा फर्स्ट क्वेश्चन होता असं बोलतो. 10th मधला फर्स्ट समजत नाहीये. हा बोल बोल करूया. हा बोल. 10th मधला फर्स्ट काय सिम्बॉलिक फॉर्म की इनडायरेक्ट मेथड सांगायची? इनडायरेक्ट मेथड आहे, सिम्बॉलिक फंक्शन. Okay, so symbolic form first is team A P will double take the okay, double implication. Q. Second is negation P implies R. negation P implies R. Third is negation R. negation R. Conclusion is negation Q. negation Q. करेक्ट आहे, सगळ्यांनी चेक करा. बाकी मॅम निगेशन नाही आहे क्यू ला. आहे निगेशन. आहे ना. टीम ए डज नॉट प्ले अगेन्स्ट आहे. करेक्ट. सो किती व्हेरिएबल्स आहेत? 3. पी क्यू आर. Now first of all what will we do? We'll take conclusions aside. So this will be your conclusion, right? Negation Q is your conclusion, na? So हे काय पाहिजे आपल्याला? Always false. So this will be false. And from this false, we'll decide the value of Q because this is negation Q. So how we'll get the value of negation Q to be false if and only if Q are true. Right or wrong? Yes. निगेशन क्यू मधले सगळे फॉल्स असतील याचा अर्थ क्यू मधले सगळे ट्रू पाहिजे, तरच माझं निगेशन क्यू फॉल्स येईल. राईट? येस मॅम. नाउ वी हॅव 2 फ्री व्हेरिएबल्स. सो काय सांगितलं मी? टू फ्री असतील तर जसं करतो तसं 2 ट्रू 2 फॉल्स अँड फॉर आर 1 ट्रू 1 फॉल्स. Okay, once you decide. जर आपण ते 2 ट्रू 2 फॉल्स आर ला दिले, काय केले? 2 ट्रू 2 फॉल्स आर ला दिले तर देऊ शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही, चालेल. त्याची कसं व्हॅल्यू हे? चेंज होईल. नाही, काय नाही होणार. बघ तू
असं काही नाही, फक्त करताना काय सांगितलं मी, एकाला 2 ट्रू, एकाला 2 फॉल्स आणि एकाला ट्रू फॉल्स असं द्यायचं, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कोणाला काय देतोय, पण एकाला 2 ट्रू 2 फॉल्स आणि एकाला 1 ट्रू 1 फॉल्स याला दे, हरकत नाही. असं काही नाहीये ते पहिल्यालाच चालते द्यायचं. ना मॅम तसं? हो हो हो, बरं झालं विचारलंस, चालतं, काही हरकत नाही, चेंज होणार नाही आन्सर. जास्तीत जास्त काय होईल, तुमचं रो वरती खाली होतील, आन्सर इज नेव्हर गोइंग टू बी चेंज. करून बघा हवं तर, किंवा आपण करूया, चला मला सांगा. पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू, नेक्स्ट इज निगेशन पी लागेल आपल्याला, निगेशन पी लिहावं लागेल मला आधी. निगेशन पी, इम्प्लिकेशन आर and negation R, right? So this is your first, this is your second, and this is your third, and we are going by invalid, no? So we must get in the row. एक बंद करा audio. So we must get at least one false in each row, right? So first of all tell me P double implication Q काय असतं हे? TT FF आलं तर T, otherwise false, right? So इथे T आलंय, I'll write true. इथे TT आलंय, I'll write true. इथे F, इथे F. Next is negation P करून घेऊया. This will be F, T, F, T. Next is negation P implication R. इकडून इकडे, म्हणजे पहिल्याचा true, negation P चं true, याचा F. So what will be that? TF आलं तर F, that means last वाला फक्त false येणार, otherwise all are true. And lastly negation R, that means FF True. okay. Yes, so now बघा, ट्रू फॉल्स करेक्ट आहे, ऍटलिस्ट 1 फॉल्स पाहिजे, ऍटलिस्ट 1 फॉल्स आहे. आता बघा, हे जे थर्ड रो होतं याच्यात काय झालं, ऑल आर ट्रू, दिस प्रिमाइस इज ट्रू, सेकंड प्रिमाइस इज ऑल्सो ट्रू, अँड थर्ड प्रिमाइस इज ऑल्सो ट्रू. असं चालतं का? कन्क्लुजन फॉल्स आहे, चालत नाही, या रोला व्हॅलिड नाही, देअरफॉर इट इज इनव्हॅलिड. ओके. आणि जर आता तुम्ही हे घेऊन केलं असेल, काय बोलता, ह्याला ट्रू ह्याला फॉल्स, म्हणजे जसं मी सांगितलं तसं तसं तुमच्या कुठल्या रोला आलं, ते थर्डच रोला आलं का मॅम? सेकंड रो. सो असं होऊ शकतं, फक्त रोज चेंज होऊ शकतात, बट द कंडिशन नेव्हर गोइंग टू बी चेंज. येस, कोणालाही कशीही ट्रूथ व्हॅल्यू घ्या, फक्त काय लक्षात ठेवायचं, रो कुठलीच रिपीट नाही झाली पाहिजे. रो इन द सेन्स जे तुमचे व्हेरिएबल आहे, हे जे थ्री व्हेरिएबल, आता इथे 3 व्हेरिएबल्स आहेत की नाही, मग हे 3 व्हेरिएबल्स म्हणजे एवढाच कॉलम जो आहे, या कॉलम मध्ये प्रत्येक रो सेपरेट पाहिजे, म्हणजे ती डिस्टिंक्ट पाहिजे, इक्विव्हॅलंट नाही पाहिजे कोणालाच, एवढंच लक्षात ठेवा. मग तुम्ही कसंही घ्या, हरकत नाही. ओके, समजलं का तुला? फर्स्ट एक्झाम्पल विचारलेलं जाणी क्वेश्चन. ओके, गुड. मॅम हा, हॅलो मॅम, ते सगळे आन्सर सांगा ना फक्त, सगळ्या क्वेश्चनचे एकदा, व्हॅलिड इनव्हॅलिडचे. इफ माय ब्रदरचं व्हॅलिड, टीम ए चं इनव्हॅलिड, वेजेसचं व्हॅलिड, इदर हरी अटेंडचं व्हॅलिड, आय क्लिअर माय बॅकलॉग इज इनव्हॅलिड, इफ आय वर्कचं इनव्हॅलिड, इफ टीनाचं व्हॅलिड, and the project will complete the invalid. Okay, समजलं सगळ्यांना हे एक्झाम्पल, इतके एक्झाम्पल्स? हो मॅम. येस मॅम. आज अजून देऊ, येस मॅम. 5-6 एक्झाम्पल्स देऊ अजून, येस मॅम. येस मॅम. चालेल? येस मॅम, द्या. आज मी ग्रुपवर टाकून देते, किंवा आता लिहिताय का तुम्ही? चालेल ना, लिंक आली ग्रुपवर सेंड करते. येस येस, ठीक आहे, चालेल. सो आता इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड समजली असेल, मग आपण नेक्स्ट लेक्चरला काय करूया? लॉज. लॉज घेऊया, चालेल, थांबूया.
थँक्यू Thank you, मॅम. ma'am. Bye bye.